ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಿರಿದಾಸನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಂ ಶತವಾರಂ ಕರೋತಿ ಯಃ ಶೀಘ್ರ ನಿದ್ರಾ ತದಾಪ್ನೋತಿ ಮಂದರೆ ಭ್ರಾಮರಿ ತಥಾ. If you want to sleep on the bed, you have to do three things. One is deep inhale and deep exhale for 100 times. Immediately they get sleep. Otherwise, if not, then they have to concentrate on mandara. Mandara means there are three sounds. One is mandara, madhyama, taraka. Sa, pa, sa. Mandara, you are not supposed to touch the remaining madhyama and taraka. You have to concentrate only on mandara. Like buffalo sound or brahmari. Brahmari means honeybee sound. On the bed, you are not supposed to sound it without sounding. As far as possible, you have to reduce your sound. So for every 25 times, you have to take mandara, brahmari, and 100 times you have to make full deep inhale, deep exhale. For every 25 times, you have to make mandara and brahmari, so that automatically you will get the sleep. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಂದರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಂದರ, ಮಧ್ಯಮ, ತಾರಕ ಅಂತ. ತಾರಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಮಂದರ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಕೆಳಭಾಗದ ಸೌಂಡ್. ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡದಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ದುಂಬಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಂದರವಾಗಿ ಒಂದು 25 ಉಸಿರಾಡಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನಂ ಸದಾವಶ್ಯಂ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಉಚಿತಾನ್ನ ವಿಹಾರಾಯ ನ ಕರ್ತವ್ಯೇನ ಚಿಂತನೆ ನ ಕರ್ತವ್ಯೇನ ವಂಚನೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ರೈಟ್ಸ್, ಟು ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಹಕ್ಕು, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್. Otherwise, you cannot show your rights. So if you want to show your rights, you should have constitution. In addition to that, you have to get every free meals, free midday meals, everything free, and then free bus facilities, free lunch facilities, free tour facilities, everything, and without doing any kind of work. For that reason, you have to do praja prabhu. So whatever the king, whatever the Raja is doing once upon a time, same thing the subject should do. That is what, without doing anything, you should get all the facilities, and you are not supposed to ask your duties. Na kartavyena, you are not supposed to ask the duties, and you have to, as far as possible, whenever possible, you have to make cheating, corruption, so on and so forth. Then the real Samvidhana will be useful for all the subjects. ಲಲಿತಕಲಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶೈಶವೇ ನಿಯಮೋಚಿತಂ ಬಾಲ್ಯಾಭ್ಯಾಸತ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಚಿರಂಜೀವ ಪರಂಪರಾ. If you want to continue the fine arts for the generations, you have to collect the children at a particular place, and you have to guide them properly, systematically, so that they will learn with all dignity, with all dedication. When the kids learn all the kinds of maybe Bharatanatyam or Yakshagana or something like that. So once they learn Balyabhyasita, once they learn during their childhood, naturally they remember it for a long time. Sadvidya, that kind of good knowledge will be passed on to the generations for many years. Chiranjeeva, so it will, that kind of fine arts never die, never ruin in the system. It will be continued for parampara, generation to generation. ಲಲಿತಕಲಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಲಲಿತಕಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿರುವ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಶೈಶವದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ಕುಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ,
ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಾಲ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿದ್ಯೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯು ಚಿರಂಜೀವ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಸುರಾನುಯಾಯಿ ತನ್ನಾಮಂ ನ ಯೋಜತಿ ಕುಟುಂಬಿನಃ ಗೃಹಿಣಿ ಸತ್ಪ್ರಭಾವೇನ ದೇವನಾಮಂ ವಿದಾಸ್ಯತಿ. Even though you are the follower of Rakshasa, your name will not be put for the children, or your generation forefathers' name also will not be put for your children. For example, Veerappan, we won't put his name Ravana, we won't put his name Mahishasura, we won't put his name for our next generation, newborn baby, because father may want it, but Grihini, his wife, the mother of the baby, never allow to put the name of the Asura to the baby. Instead, they put the Rama, Krishna, something Devanama Vidasyati. God's name will be put. It is influenced by the Grihini. The newborn baby's name will be influenced by the wife of the housewife will control the name, so that they are going to keep the name for the newborn baby God's name, not the Rakshasa's name. आंग्ल भाषा विदेशाय यात्राय मोद जीवने परम संस्कृत भाषा तो मुक्ते च परमागतिः. English literature, English language is very essential to go abroad and to enjoy the real life. Yatraya moda. So if you want to enjoy the tour and travels in the world, throughout the world, if you want to go, you have to know English. Otherwise, you cannot. It will be difficult to talk with the people. So English is very essential for the international tours. Param, but Samskrita Bhasha to Samskrita. What is the use of Samskrita Bhasha? Muktecha Paramagati. If you don't want the next rebirth, if you want rest in peace, if you want liberation, if you want any kind of, if you don't want rebirth or mukta, then you have to learn Sanskrit only. So Sanskrit is the main bridge to go to the muktatma, means rest in peace. If you want to have the rest in peace, you have to learn Sanskrit. Otherwise, you will be again and again get the rebirth. क्रिमिकीटादि आरब्धम असुरा नर निर्जरा ऐहिके आंग्ल निष्पत्ति परार्थे देवनागरी. क्रिमित्व, कीटत्व, पशुत्व, प्राणित्व, असुरत्व, नरत्व, देवत्व, निर्जरत्व. So these are the stages to go to the heaven. So ऐहिके आंग्ल निष्पत्ति, if you want to get the rebirth, if you want to get the birth again and again, ऐहिका wants, effort, satisfaction, today's joy, everything. If you want to get everything in the real life, you have to learn English. So English is very essential for the day-to-day life, aihika. But pararthe, para means those who can't see, for that is moksha, liberation, or something like that. If you want to go to there, you have to learn Devanagari, means Sanskrit literature. English is very essential for the day-to-day life. Sanskrit is very essential for the after the death. If you want to enjoy rest in peace, you have to know Sanskrit. Then Sanskrit will be very useful. ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾದಿ ಆರಬ್ಧಂ. ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಪಶುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು 84 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜೀವನ ಆದಮೇಲೆ ಹಸುರಾಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನರರಾಗ್ತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನರರಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತು ಪುನಃ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿರ್ಜರ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಜಸ್, ಏಣಿಮೆಟ್ಲು. ಐಹಿಕವಾಗಿ ಇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು
ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಪರಾರ್ಥ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಜನ್ಮಗಳೇ ಬೇಡ, ದುಃಖನೂ ಬೇಡ, ಸುಖನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಸೆ ಇರೋರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ದೇವನಾಗರಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೂಷಣಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ದುರ್ಜನೈರತಿ ಮೋದಕಂ ಕುಟುಂಬ ದುಃಖ ಸಂತಾಪೆ ಸಗುಣ ದೇವಾಯ ಧಾವತಿ. For the bad people, naturally, they hate the good identities. Rakshasas, they don't praise the God, they criticize the God. They dushana, they criticize or use bad words to the God, Rama, Krishna, and they want to kill their names and their generations and the followers also. But whenever they get problem, if Ravana get any kind of problem, they praise the Shiva, they praise God, Shiva, Vishnu, something like that. Whenever Rakshasas get problem, they automatically go to the Devi. They go to Keriyamma, Geriyamma, Giddamma, Chodamma. So they go automatically, they go to Amma temple, Chamundeshwari temple, Sagunaya Devat Dhavati. They want to see the God statue and they praise the God and they get the benefit from the God. Even Hakim Nanjunda, it is those who hate the statue, they go to the statue whenever they have the problem. Till they have the problem, they never go to the statue. They never go to the Vigraha Aradhana temples. Instead, they criticize, they kill, they use all kinds of words against the God. Deha Purti Suvastrena Swashakha Dveda Patitaha Sada Veda Vachodghoshaha Panditethyabhidiyate. Who is called Brahmana, Pandita? Those who have the cloth to their full body. They are not supposed to show their body, whether you are making puja or whatever it is. A Brahmana is one who should not show the body to the people, because without the dress you will be treated as tribes. Therefore, for whatever the reason, you are not supposed to show your body to the subjects or the devotees, because it looks very odd. Because whenever you are making the rules to the devotees to come with the dress, as a Pandita, you also should be like that only. Otherwise, you will be degraded. Why people degrade you? Because you are showing your big stomach to the devotees. That is very odd. Swashakha Dveda Patitaha. So, they are not supposed to say the way shlokas or poems. They should repeat, they should chant their respective Vedas. Rigveda followers should study and chant Rigveda words, statements. They should be good in Vedas. They are not showing by chanting certain shlokas, certain stanzas, or something like that. They should at least few suktas, few important Veda stanzas should be in a position to say. Then only will be called Pandita. Sada Veda Vachodghoshaha. For every word, his voice should be in the words of Veda. Vedas should be in his voice. Then only is called Pandita. ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಸುವಸ್ತ್ರೇಣ, ಇಡೀ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ವಶಾಖ,
ತನ್ನ ಶಾಖೆಯಾದ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಅದನ್ನು ಅವನು ಓದಿರಬೇಕು, ಪಠಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾವುದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವನು ವೇದ ಪಾಠನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸದಾ ವೇದ ವಚೋದ್ಘೋಷ, ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಪುಂಜವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಫುರೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಥವನ್ನು ಪಂಡಿತರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ನರರೂಪಿ ವೇಷದ ವಾನರ ರಾಕ್ಷಸರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ಕಲಿತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನರದಿಂದ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನರದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ ಅನೇಕ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ದುರ್ವಿಚಾರೇಣ ಏಕೇನ ದುರ್ಜನತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಪರಂ ಸತಾಭಿಧಾನಾಯ ಸತ್ಕರ್ಮಾವಾಹನ ಶಾಶ್ವತಿ. So if you do a small mistake, you will be treated as a bad person. A silly matter will also sometimes matters big. But if you want to be a good citizen throughout your life, you are not supposed to make one small mistake also. Continuously you have to check your life and you have to check your problems, you have to check your wrong path. Then only you will be treated as a good person. Shashwati means every day, every time, throughout your life, you are not supposed to make one mistake also. Then only you will be treated as Sajjana. Otherwise, Durvicharena ekena, even one mistake also will lead to a bad name in your life. Therefore, you should be careful. Durvicharena ekena, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಿಂದ ದುರ್ಜನತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ, ದುರ್ಜನ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿವಿದು ಸತ್ತೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ದುರ್ಜನ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಂ ಸತಾಭಿಧಾನಾಯ, ಆದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಆವಾಹನ ಶಾಶ್ವತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ನಾಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಸತ್ ಪ್ರಜೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ಮಹಾನುಭಾವ ಸದ್ಬೋಧಂ ಅನುಷ್ಠಾನೇನ ಶೋಭಿತಂ, ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ವಾರ್ಥಮೋದೇನ ಸುರರೂಪಿ ಸ ರಾಕ್ಷಸಃ. If you want to live with a dignified fellow, you have to practice certain noble attitude in your life. Then only you will be treated as Mahanubhava, noble person. Otherwise, Swarthamodena, if it is not practiced in your life, then people will understand that you are a greedy fellow, you are a lust, or something like that. So whatever you are doing, it's only for your joy, not for the society. So you will be treated as Surarupi. Your face and your body will be like God, but internally you will be a Rakshasa. So whatever you say, whatever you do, it should be practiced in your life. Then only you will be treated as Shishta Rakshana Sadhanam Mahanubhava. Antecha Samata Moolam Esha Manyat Sanatanam. If you, with a noble life, you have to protect the Shishta, those who are not disturbing anybody, like Go Mata, Bhu Mata, something like that. They are not disturbing anybody, but they give all noble things to the society. So that is called Shishta. Shishta Rakshana Sadhanam. So you have to protect all these kinds of silent supporters to the society. At the same time, when you have the capacity to kill the bad evils of the society, Dushta Shikshana Samarthyam, when you have the capacity to kill the bad people, at the same time you have to protect the good people. Techa Samata Moolam. Finally, if you do like this, when you kill all the bad evils, bad persons, and when you protect all the good noble persons, then you will get the equality. Eshamanya Sanatanam. This is the root of Sanatana Dharma.
ತ್ಯಾಗಿ ಯೋಗಿ ಪ್ರಭಾವೇನ ಧನ್ಯಸ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಃ ಸ್ವಕುಟುಂಬ ಪರಿತ್ಯಾಗೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. Politics should be followed by tyagi and yogi, and they have to influence more on the politics. That kind of politics is really good, and hats off to that kind of politics. There you have tyagi, there you have sacrifice person, there you have yogi who are away from the family influence. So their intention is to Swakutumba Parityaga. They don't want to support only for their family. They feel that entire world is their family. Naturally, that kind of politics will support and will help for the progress of any country. ತ್ಯಾಗಿ ಯೋಗಿ ಪ್ರಭಾವೇನ ಧನ್ಯಸ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣ. ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣವು ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ರಾಜಕಾರಣವು ಧನ್ಯ. ಅವರು ಸ್ವಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ರಾಜಕಾರಣ ಧನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯದಾ ಸಾಧು ಜನಾಕ್ರೋಶಃ ಅಂತರಂತೆ ದಹಿಷ್ಯತಿ ದುರ್ಜನ ಸನ್ನಿಪಾತೇನ ದೇವ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜೀವತಿ. When all the noble people, if they are helpless, if they cannot do anything against the cruelty in the society, that will burn internally. Antarante daishyati, that will spoil their life internally. So they feel very bad. So this feeling, a fine day, will be united, and they will definitely kill the entire society, and by the way of God, a God will regenerate, will come and enter, and he will take the life, and he will kill all the Durjana a fine day. This is what happened in the history also. So good people tolerate. How long they tolerate? They tolerate, and internally they feel very bad. That attitude will be like volcano. It will be burst out in the way of the birth of a particular person as a god. Kamsa Kraurya Yadhottungaಃ Mareechah Karadoshanaಃ Hiranyakashipoನ್ಮಾದಃ ದೇವದರ್ಶನ ಕಾರಣಂ. ಕಂಸನಂತಹ ತಂಗಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ರಾಜ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾರೀಚ, ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕರದೂಷಣರಂತಹ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮುಂತಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತಾನಂತೆ. Whenever we get the cruelty like Kamsa, Maricha, Kardushana, Hiranyakashipu, etc., then people, how long they tolerate? But for a certain period they have to suffer like anything. But a fine day, Lord Krishna will regenerate. But till the time we have to suffer and we have to tolerate. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾನೇನ ದೇವದ್ರವ್ಯಂ ಸದೈವಿಕಂ ಕುಲಜಾತಿ ವಿಶೇಷೇನ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ವಿಭೂಷಣಂ. In a particular country, we have to have equality. All are equal. No caste, creed, race, sex, age group. All are equal. Whatever the facilities you are giving to the X, you should give it to the Y, irrespective of caste, creed, race, sex, etc. Whatever the punishment you are going to giving to the X, Y also should get it. This is called Samana Nagarika Samhita. Equality.
When you have this kind of situation, democracy will flourish. Devadravya Swadhaikam. So your property should be utilized by you only, should not be taken away from the neighbor. Devadravya, the assets and profit of God or one temple should be utilized, but utilized by that temple only, should not be utilized by the other temple. And Kula Jati Vinashena should not have any kind of Kula Venna Bedi. Kanakadasa says, should not have any kind of caste in the society. If that ruins, then only we can celebrate the democracy. Vibhushanam, you will get maximum utilization of democracy. If you have all these things, democracy is useless. If we have Samana Nagarik Samhita, if we have our own property by utilized by ourselves, if we don't have any kind of caste, creed, race, etc., then we can get real democracy. कर्जकस्य सपादेतु लेखनं मूलवाचकं कोशे निपात्य तत् पत्रं पुरुत्राम अननंकुरु. Karjaka means paper. One sheet of paper should be divided into four divisions. In one division, you have to write all the important points in that sheet. So it should be a smallest one, because one page will be divided into 4 divisions. In one division, you have to write all kinds of points. And Koshe Nipati, you have to keep that small chit in your pocket. So whenever you find time, you have to open it and you have to revision it Purutraya frequently, again and again. You have to read and understand it. And you should be in a position to elaborate the points. So then your education will be meaningful, and automatically you will be a noble person within a short span of time, because you are remembering everything in your mind by a small chit. Therefore, ಕರ್ಜಕಸ್ಯ ಸಪಾದೇತು, ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಮೂಲವಾಚಕಂ, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಜೋಬಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪುರುಸೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪುರುತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕೆ ಫಲಮೇಕೇತು ಪಠನಂ ಪಂಚನೈಮಿಷೆ ಸಪಾದವಾದನೆ ಸರ್ವಂ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಮನನಂಕುರು. Whenever you are reading a book, you should follow this technique. Pustake phalameketu. One page, if you open a particular page, one novel, first page you are opening, then you have to put vertically imaginary line. Once you put the line, you are reading line by line. So then you are supposed to maintain the middle line and just turning around the eyeballs, this side left to right, so that you will read all the page within 5 minutes. Within 5 minutes, if you read, you will understand full idea about that. Sapada Vadane Sarvam. For every 15 minutes, after reading everything, for every 15 minutes, you have to make points. You have to write all those things in a chit, so that you will remember all the pages what you read, and you are going to write it in a page. And that page will be kept in your pocket, and whenever point type, whenever you want to glance it, you have just open that point sheet and just read it and remember it. Mananankuru, revision is very important. If you do like this, you can easily read many books within a short span of time. ಪುಸ್ತಕೆ ಫಲಮೇಕೇತು. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಹಾತ್ಮಕ ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಣ್ಣನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಡಬಲ ಎಂದು ಓದುತ್ತಾ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಆದಾಗ 1/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓದುತ್ತೀವೋ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಪೇಜಿನ
ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಚೀಟಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದರ ರಿವಿಷನ್ ಮನನ ಪಠನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಠನಂ ಲೇಖನಂಚೈವ ಶ್ರವಣಂ ಭಾಷಣಂ ತಥಾ ಉತ್ತರೋತ್ತರಮುತ್ಕರ್ಷಂ ದಶಮೇಘೇನ ವರ್ಧಕಂ. 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್: ಪಠನ, ರೀಡಿಂಗ್, ಲೇಖನ, ರೈಟಿಂಗ್, ಶ್ರವಣ, ಲಿಸನಿಂಗ್, ಭಾಷಣ, ಸೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. These are the 4 stages. Uttarottaram Utkarsham. So every step is very important. For every step your knowledge will be improved. First you have to read, then you have to write, then you have to listen that particular concept from anybody else, and then finally after getting all the information you have to tell it to others. This is the step. This is the method. So that Uttarottaram Utkarsham. So Patana is best, Lekana is better, Shravana is the best, and Bhashana is ultimate. Uttarottaram Utkarsham. In addition to that, what you have to do is 10 time reading is better than 1 time writing. 1 time writing is better than 10 time listening. 10 time listening is better than 1 time saying like a story. So this is a Dashamekena Vardakam. 10 times it will be. 1 time saying means 10 times listening, 10 times writing, 10 times reading. So this is how you can improve your knowledge. ಪಠನಂ ಲೇಖನಂ ಚೈವ. ಇದರ 4 ಹಂತಗಳಿವೆ: ಪಠನ, ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. 10 ಸಾರಿ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ 1 ಸಾರಿ ಬರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ದಶಮೇಕೇನ ವರ್ಧಕಂ. 10 ಸಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. 1 ಸಲ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ 10 ಸಲ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ 10 ಸಲ ಓದಿದಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಸಲ ಕೇಳುವುದರಿಂದ 10 ಸಲ ಬರೆದಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಮೇಕೇನ ವರ್ಧಕಂ. 1 ಸಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 10 ಸಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು. 1 ಸಲ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಶ್ರವಣ ಇರಬೇಕು, ಲೇಖನ ಇರಬೇಕು, ಪಠನ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಭಾಷಣಕಾರ ಸೋಲುವುದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಹಿಂದಿನ 3 ಶ್ರವಣ, ಲೇಖನ, ಪಠನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಭಾಷಣಕಾರ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮೆಥಡನ್ನು, ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಧಿಕ್ಕಾರ ಗುರು ಸರ್ವೇಭ್ಯ. ಸೊ ashamed of all these kinds of guru, jagadgurus, teachers, scholars, professors, etc. Those who are bhoga jivana tatpara, fully involved in lust, greed, and they want to enjoy their life with fruit salad, maximum food, excess of food. This kind of gurus or teachers are hopeless fellows. Dhikkar hai. They are ashamed. They are unfit to continue as guru. Dina Santa Mahantopi, they are pretending like best teachers, good teachers, excellent teachers, Jagadgurus, something like that. They are all profit-oriented cheaters. Lavarthe naivanchakaha. ಧಿಕ್ಕಾರ ಗುರು ಸರ್ವೇಭ್ಯ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭೋಗ, ಲಾಲಸೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಹಣ, ಬೇರೆಯವರ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಿರುವಂತಹ, ಬೇರೆಯವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ. ದೀನ ಸಂತ ಮಹಾಂತೋಪಿ. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಸಂತ ಮಹಾಂತರು ಕೂಡ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಯವಂಚಕರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ, ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ. ನಿರ್ವೀರ್ಯ ಗುರುವೃಂದಾಯ ಸನಾತ ಅವನತಿ ಕಾರಣಂ ಸ್ವಭಕ್ತೆ ಸೌಖ್ಯಮಾಯಾತಿ ಶಿಖಂಡಿ ರಿಪುಸಂಕಟೆ. Certain gurus are like neither male nor female.
They don't have the guts to talk to the cruelty. They are the main reason to ruin the Sanatana Dharma. Nirvirya Guru, they don't have the energy or the voice to say against the cruelty. Then what is they are doing nowadays? Swabhakte Sokyamayati. Their intention is to protect their family members, their relatives, their supporters, their surroundings. Within their location, they want to get the facilities and they enjoy it, and they don't want to provide any kind of facilities for the real poor fellows. They are like shikhandis. They are like they are not at all useful whenever the Sanatana Dharma is in trouble. ಇಷ್ಟು They ಹೊತ್ತು are useless ವಿಡಿಯೋ fellows. ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಿರಿದಾಸನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಸಮಾಜೆ ಉಗ್ರ ಸನ್ಮಾನಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಶಾಂತಿಪಾಲಿತಂ ಭೀರುತ್ವಂ ದುಃಖಂ ಆಪ್ನೋತಿ ವ್ಯಾಘ್ರೋಭವ ಸರ್ವದಾ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟ್ರಬಲ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, but everybody afraid of the violent person. So always be brave like a lion, so that everybody will surrender you, succumb you. ಸಮಾಜ ಉಗ್ರ ಸನ್ಮಾನಂ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಗ್ರಹಂ ಶಾಂತಿ ಪಾಲಿತಂ, ಶಾಂತಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಎಂದವ್ರನ್ನ ಬಡದು ಸಾಯಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿತಾರೆ. ಭೀರುತ್ವಂ ದುಃಖಂ ಆಪ್ನೋತಿ, ಆಯ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಶರಣು ಹಣ ಹಾಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖಗಳೇ ಹೊರತು ಸುಖವೇನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರೋಭವ ಸರ್ವದ, ಸಿಂಹದಂತೆ ಹುಲಿಯಂತೆ ಬಾಳು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡ, ದುಃಖಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಡ. ಸತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಬಾಳು. ದುರಾಚಾರೇಣ ಯದ್ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಷ್ಟ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ, ಶಿಶುನಾಮ ಶುಭಾರಂಭೆ ದುಷ್ಟಸ್ಯ ನಾಮ ವರ್ಜಿತಂ. We can become a bad person by our attitude, and no one put our name for the next generation because we have the bad attitude. People won't put the name of the Kamsa, Ravana, Kumbhakarna, Shurpanaki, Mantare, even Duryodhana also, Shakuni. These are all names people won't put for their children. ದುರಾಚಾರೇಣ ಯದ್ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಆಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುಷ್ಟ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ, ಶಿಶುನಾಮ ಶುಭಾರಂಭೆ, ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರೂ ಇಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದುಷ್ಟಸ್ಯ ನಾಮ ವರ್ಜಿತಂ, ದುಷ್ಟರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತಾಯಿಯೂ ಇಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅಂಥವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯೇ ತದ್ವಿಳಂಬ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ದುಃಖಭಾಜನಂ ಅರ್ಥಗರ್ಭೆ ಸದಾಮೋದಃ ನ್ಯಾಯಂ ಧನಿಕಮಾಶ್ರಿತಂ. Even the law court is also biased on the rich people many a times. They are influenced by the finance because it is a core issue for them and they enjoy out of it. When law court is like that, what is the fate of the society? ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತದ್ವಿಳಂಬ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬಡತನ,
ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ದುಃಖ ಇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಂ ಧನಿಕಮಾಶ್ರಿತಂ, ಶ್ರೀಮಂತರ ದಾಸರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಗರ್ಭೆ, ಹಣದ ಮೋಹದಿಂದ, ಹಣದ ಆಸೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ದುರಂತವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಪೋಷಣಾಧಿಕವಾತೇತು ಏಕವಾರಂ ಹಿ ಭೋಜನಂ ಗ್ರಂಥಿ ಉದ್ಭುತನಾಶಾಯ ಸಪ್ತಾಹೇ ಲಂಘನೌಷಧಂ. ಗೌಟಿ arthritis spreads the knot bubbles on the body. The easy solution is weekly once make fasting for 24 hours and have just 2 meals per day without breakfast. ಪೋಷಣಾಧಿಕ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ, ವಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕವಾರಮಿ ಭೋಜನಂ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಂಥಿ ಉದ್ಭುತನಾಶಾಯ, ಹಾಗೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಸಪ್ತಾಹೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ಮೇಲೆ ಸಂಘ ಸಂಜೀವಿ ವಿಕೀರ್ಣೆ ವ್ಯಾಘ್ರಗರ್ಜನೆ ತಥಾ ಸನಾತನಿ ಸರ್ವಃ ಮ್ಲೇಚ್ಛಂ ದೃಷ್ಟ ಪಲಾಯತಿ. All deers always united in chatting and eating. How long? Till a lion roars. Once lion start roaring, then everybody, all the animals will scatter like anything, run away like anything. Just like our Sanatanis, once they see the terrorists, they run away like anything instead of facing the situations. ಸಮ್ಮೇಲೆ ಸಂಘ ಸಂಜೀವಿ, ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹುಲಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಿಂಕೆಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಿಗಳು ಸಹ ಮ್ಲೇಚ್ಛವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಹೊರಟೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎದುರಿಸಲು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ತವಾತಾವೃತಾರೋಗಿ ಮಧ್ಯಮಾಂಸಂಚ ವರ್ಜನಂ ಪೋಷಣಾವೃತ ದೇಹೀನಾಂ ಗ್ರಂಥಿ ಉದ್ಭುತ ಕಾರಣಂ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೌಟಿ arthritis, keep away from liquor and all the protein oriented food, otherwise it leads to skin knots. ರಕ್ತವಾತಾವೃತ ರೋಗಿ, ರಕ್ತವಾತದಿಂದ ಆವೃತನಾದಂತಹ ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ಕರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಿ ಉದ್ಭುತ ಕಾರಣ. ಹಾಗೂ ನೀನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನವ ಶಿವೇತಿ ರಾತ್ರಿಣ ಮಾಂಸಾಹಾರಂ ಸ್ವರ್ಜತಿ ಪರಂ ಮರುದಿನೇ ಸರ್ವಂ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿ ಖಾದತಿ. During the festivals we don't take non-veg food ourselves, but the next day of it we eat all kinds of animals double together. We eat double the amount, double the quantity of the next day of the festival. ಶಿವರಾತ್ರಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಇಂತಹ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ನಾವಾಗಿಯೇ ವರ್ಜಿಸುತ್ತೇವೆ, ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಸರ್ವಂ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ.
ಇದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಷಯ. ಕುಲಜಾತಿ ಕಿಮಾವಶ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಮದಪೋಷಣೆ ಸುಪ್ತ ಮೈಥುನ ಮಹಾಹಾರೆ ಸ್ವಜಾತಿ ಕೋತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ 3 cases: during the time of food, during the time of sleep, during the time of free sex. Who will consider the caste, creed, race, sex during the time of taking food? They take everything. Whenever they are hungry, they eat everything, irrespective of caste, creed, race, sex, etc. Even sleeping also. If you are so sleepy, then who will be worried about what is your caste, what is your creed? Wherever they have the space, they will fall down and get the sleep. And similarly, free sex. They never worry about the caste, creed, etc. They want to have the sex, that's all. ಕುಲಜಾತಿ ಕಿಮಾವಶ್ಯಂ ಕೇವಲ ಮದಪೋಷಣೆ. ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುಲಜಾತಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಥುನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಜಾತಿ, ಗೋತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕಾವ್ಯೇಷು ವಾರಾಂಗನ ವಿಜೃಂಭಣಂ ವೃಚ್ಚಕಟ ಮೇಘದೂತಃ ಅಲಂಕಾರೇ ವಿಲಾಸಿನಾಂ. Sanskrit literature is destroyed, ruined due to the overemphasis on sex workers. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾರಾಂಗನೆಯರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೃಚ್ಚಕಟಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾರಾಂಗನೆಯೇ ಹೀರೋಯಿನ್. ಮೇಘದೂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಾಂಗನೆಯರ ವಿವರಣೆ. ಕಾಳಿದಾಸನು ಕೂಡ ವಾರಾಂಗನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಲಾಸಿಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಾರಾಂಗನೆಯರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಕಾಮದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ, ಕಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಗಣಪತ್ಯೋತ್ಸವಾದಂತೆ ಸಕಲಂ ತ್ಯಕ್ತಗಂಧಕಂ ಪರಿಸರಾವೃತಾಯೋ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿರ್ನಾಶ ಸಾಧನಂ. In the end of any festival, we throw maximum waste. Even during the Ganesha festival or Deepavali, we throw maximum amount of wastages to the road or gutter or wherever we want, which is a cause for environmental problem. ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವದ ಆದ ನಂತರ, ದೀಪಾವಳಿ ಆದ ನಂತರ ಮರುದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಕಸವನ್ನು ಜನ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೋಸವಲ್ಲವೇ? ಸಕಲಂ ತ್ಯಕ್ತಗಂಧಕಂ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗಂಧ, ವಾಸನೆ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಧಕಕ್ಕೆ, ಖಂಡಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ? ಪರಿಸರಾವೃತಯೋ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಇದೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ? ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಸಾಧನಂ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಮಾಡುವ ಶಾಲೆಯ ದಿನಚರ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಯೋಗೇ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಂ ಗುರೋರವಶ್ಯಂ ಕಾಠಿಣ್ಯೇ ದಶಕೋಶ ಪುರಸ್ಸರಂ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ದಿನಚರಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯರ್ಥ, ವೇಸ್ಟ್. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಗುರೋರವಶ್ಯಂ ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಾದರೂ ಕಠಿಣತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ದೇಶಕೋಶ ಪುರಸ್ಸರಂ, ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಎಂಬ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್.
remaining all the time they should be practical in the real life. Then education will be meaningful. किमर्थं पंडितं दृष्ट्वा सदा दोषयति जनाः शोधनं तत्र कर्तव्य परिहारम् अनन्तरं. The research should be made to find the reason for why the people dislike the Pandits after getting all the help from them. After making the research about this, then we have to find out the solutions for this, remedy for this. किमर्थं पंडितं दृष्ट्वा सदा दोषयति जनाः, ಯಾಕೆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಡೆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ಪಂಡಿತರು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜವು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ವೇದ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನೇ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ಎಂದು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಾಷಾಣಾಕ್ಷೇಪಣಂ ವರ್ಜ್ಯಂ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಮೃಗಾದಿಷು ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ಕುರ್ವೀತ ಅನ್ಯಥಾ ಪಾಪ ಸಂಗ್ರಹಂ. We are not supposed to throw the stones at any kind of animals unless we are troubled, we are threatened by them. If you do like this, it is a sin to our life only. ಪಾಷಾಣಕ್ಷೇಪಣಂ ವರ್ಜ್ಯಂ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಮೃಗಾದಿಷು, ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಮೃಗಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲೆಸೆಯಬಾರದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ಕುರ್ವೀತ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಪಾಪ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅವರು ಶಪಿಸಿದಂತಹ ಶಾಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಶವಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ಪಾದ ಉಲ್ಲಂಘನಶ್ಚ ಪಾಪ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನಂ ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸುಖಮಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನೆ. We are not supposed to cross the legs of a person who is lying on the bed for long life without pain. If a person is lying on the bed, we are not supposed to cross their legs. We are not supposed to jump their legs because it seems to be a sin. So that will be, all the sin will be transferred to us. Therefore, we are not supposed to jump the legs of the lying person for a long life without pain. So if you purposefully, if you don't jump, then it will be useful for your life and you will be happy in your life. ಜಂಘಾ ಪಾದಂ ಉಲ್ಲಂಘನಶ್ಚ, ಮಲಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲನ್ನು ದಾಟುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ಸಂಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನೇನ, ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ದಾಟಬಾರದು, ಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಯಾವ ಪಾಪಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಸುಖ, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸುಖ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಮೈಥುನ ದೃಷ್ಟಾರಃ ತಜ್ಜನ್ಮೇ ಜೀವನಂ ಪುನಃ ಅಥವಾ ತದಭಾದೋಪಿ ಕುಜನ್ಮೇ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಂ. We are not supposed to watch the matings because we get the rebirth in the same animal birth or low animals. ಪ್ರಾಣಿ ಮೈಥುನ ದೃಷ್ಟಾರಃ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡುವ ಮೈಥುನವನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾದಿ ಜನ್ಮವು ನಮಗೆ ಕುಜನ್ಮೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಂ, ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನೇ ಲಬ್ಧ ಸುಜ್ಞಾನಂ ಬಾಲಾನಾಂ ವೃದ್ಧಬೋಧನಂ ವೃದ್ಧಾನಾಂ ಮೌನ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ
ಕ್ರೌರ್ಯಮುತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಧನಂ. When the senior citizens hesitate to pass the skill to the juniors, and if they don't tell the real truth of life for their children or juniors, they are responsible for the cruelty of the society or cruel society. ಜೀವನೇ ಲಬ್ಧ ಸುಜ್ಞಾನಂ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ವೃದ್ಧನು ಬಾಲಾನಾಂ ವೃದ್ಧ ಬೋಧನೆ, ತಾನು ತಿಳಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು. ಬಾಲಾನಾಂ ವೃದ್ಧ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮಗಿರುವ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ವೃದ್ಧಾನ ಮೌನ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ, ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರ ಈ ಮೌನ ಹೇಳಿಕೊಡದಿರುವುದು, ಮಿಯರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು, ಅಥವಾ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಿಡು, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಎಂದು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚದಿರುವುದು, ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಿಡು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸಂಧ್ಯಾ ಪೂಜಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಾಜೆ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ. ಜಪಧ್ಯಾನೆ ಕಂಠಪಾಠೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ. Those who chant God or pray during the sunrise and the sunset, they definitely get a sound skill and knowledge and worshipped by everybody in future. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ, ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಪಧ್ಯಾನ ಕಂಠಪಾಠ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪೂಜಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಉದ್ಧಾರವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದಶವರ್ಷಾನಂತರಂ ಬಾಲಃ ಆರ್ಜನಂ ಶ್ರಮಸಂಪದೆ ಕರ್ಮೋತ್ತುಂಗೆ ಸದಾ ಲಾಭಃ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗೆ ವಿನಾಶ್ರಯಂ. After 10 years or 15 years of age, all the children should learn to earn something themselves. This leads to self-reliance in the near future for them. ದಶವರ್ಷಾನಂತರಂ ಬಾಲಃ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಿಕ್ಷಾರ್ಜನೆ ಯಾರು ಮಾಡು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತಾವೇ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ಮೋತ್ತುಂಗೆ ಸದಾ ಲಾಭ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕರ್ಮೋತ್ತುಂಗೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ತುದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭದಿಂದ ನಿಜ ಜೀವನವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಿ ವಿನಾಶ್ರಯಂ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹಣ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರೇ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಂ ತತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಂಶತ್ಯಾನಂತರಂ ಸದಾ, ಅನ್ಯಥಾ ತದ್ವಿಕಾರಾಯ ಸಮಸ್ಯಾ ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ. After 20 years of age, marriage is a must if they are willing. If they want to marry, they should marry after 20 years. Or else, that will lead to have many kind of family problems. So, during the 20 to 25 years of age, they should get married. Otherwise, if they have late marriage, children will control easily the parents and children won't follow their guidelines. Therefore, during the age they should be married. Afterwards, it will have a variety of family problems.
ವಿವಾಹಂ ತತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಂಶತ್ಯಾನಂತರಂ ಸದಾ. 20 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯ್ದೆ 30 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ 40 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮದುವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ 20-25 ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ ತದ್ವಿಕಾರಾಯ, ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯಂ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಥರ ಇರೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವ ವೃಕ್ಷ ವಿಕಾಸಾಯ ಶಿಕ್ಷಣಂ ಕುರು ಶೈಶವೇ ವೃಕ್ಷನಾಶನ ಸಂದರ್ಭೆ ಸಚಿಂತಯತಿ ತತ್ವಶಃ. ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್ even in their childhood, and that will stop the people cutting the trees in their life. ಸರ್ವವೃಕ್ಷ ವಿಕಾಸಾಯ, ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಇವುಗಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೈಶವೇ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು, ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವೃಕ್ಷನಾಶನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದನಿಸಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದರೂ ಇವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ತಾವು ಕೂಡ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿಂತೈತಿ ತತ್ವಶಃ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೃಕ್ಷ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಿರಿದಾಸನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಕಥಾರೂಪೇಣ ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಜ್ಜನಾ ಸುಧಾ, ಅನ್ಯಥಾ ಧನದಾಹೇನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರೇ ವಿನಾಶನಂ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ which will be considered for a long time. Otherwise, educated will be useless for noble work or nobility. ವಿದ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಧನದಾಹಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಶಕ್ಕೋ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಥೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಂ ಗುರುಪೀಠಾನಾಂ ನಿಯಮಾಚರಣಂ ಸದಾ ಮತಾಂತರ ಮದೋತ್ಕರ್ಷಂ ಮೌನದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕಾರಣಂ. The duty of Swamijis or sages is to protect the devotees. Otherwise, the devotees will be converted into other religion. Very simple. They have to protect the interest of the devotees. ಕರ್ತವ್ಯಂ ಗುರುಪೀಠಾನಾಂ, ಗುರುಪೀಠಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ನಿಯಮ ಏನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು, ರೂಲ್ಸ್ ಏನು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತಾಂತರಿಗಳು ಮತಾಂತರದ ಮತೋತ್ಕರ್ಷದಿಂದ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿವೋಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಮಗೇಕೆ ಎಂದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಗುರುಪೀಠೆ ಸ್ವಸಂಸ್ಕಾರः ಭೋಗಾಹಾರೆ ನ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಂಚಾರಿ ಜನತಾ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಂದ್ವಾಚಾರಂ ವಿನಾಶಿಯ. Eating fruit salad and enjoying is not the duty of Swamiji. Instead, they have to wander to every devotees and abolish their mistakes if they have. ಗುರುಪೀಠೆ ಸ್ವಸಂಸ್ಕಾರ. ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭೋಗಾಹಾರ, ಭೋಗ ಮಾಡೋದು, ಮಜಾ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗುರುಪೀಠ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಪೂರ್ವಿಕರ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಭೋಗದಿಂದ ಗುರುಪೀಠವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಚಾರಿ ಜನತಾ ಮಧ್ಯೆ, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವರ ಕಷ್ಟ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು, ಅವರ ಗೋಳುಗಳನ್ನು, ನೋವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ವೈದಿಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ದ್ವಂದ್ವಾಚಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪೀಠದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ವೀಥಿ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭೆ ಧ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿ ದಿವಂಗತೆ ಪರಂತು ವನಿತಾ ವಿತ್ತಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ದುರ್ದಶ. Nowadays, during the road procession, the dedication to devotion is almost dead. Then what else remaining? It is only the lust and greed, ego, jealousy, cruelty, etc. Exaggeration of all this. ವೀಥಿ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭೆ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳು, ದೇವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುವ ಉತ್ಸವಗಳು ಧ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿ ಜಪ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೈಕಾಸುರನ ಕಾಳಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಂತು ವನಿತಾ ವಿತ್ತಂ, ಯಾವ ಹುಡುಗಿರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿತ್ತಂ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಉತ್ಸವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಮರಣಮೃದಂಗ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಇಂದಿನ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದುರ್ದಶೆ. ಸ್ವಧನೆ ಕರ್ಮಕರ್ತವ್ಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಂ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಧ್ಯಾನೆ ಮಗ್ನ ಸದಾ ಸನಾತನಿ. If you are a real devotee or Sanatani, you have to spend your own money and say songs, bhajans, and go chanting without your mic. ಸ್ವಧನೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಏನಾದರೂ ನಿನಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಮಾಡು. ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಡ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿಯೋದಲ್ಲ, ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಬರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಸನಾತನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಜನಾಕರ್ಷಣಮುದ್ದೇಶ್ಯಂ ಕುರ್ವಂತಿ ವೀಥಿರುತ್ಸವಂ ವಿನಾ ವೇದ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಮಾನಮಾಲಿನ್ಯ ಸಾಧನಂ. We make road procession to attract people psychologically, but not to chant original Vedas, and they ruin the psychological aspects of the society. Janakarshanamuddishyam,
ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿನಾ ವೇದ ಪ್ರಕಾರೇಣ, ಒಂದಕ್ಷರವೂ ವೇದದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಡಂಬಾಚಾರ, ಮನಮಾಲಿನ್ಯ ಸಾಧನಂ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ಬಗ್ಗಡಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾಟಕ. ಕುಕರ್ಮೇಣಾವೃತ ಜೀವಿ ಕುಜನ್ಮೆ ಅಂಕುರಿಷ್ಯತಿ. ಜನ್ಮಾದಾರಬ್ಧ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಕಾಲಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರಕಾಶತಿ. We get the birth based on our own actions, suffering, exposed during the time passes, like scenery on the road. Whenever we go nearer, then only we can see the scenery. Otherwise, scenery will be there, road will be there, we will be there. But when we see that, when we go nearer to that, depends upon the time and process. ಕುಕರ್ಮೇಣಾವೃತ ಜೀವಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವು ಕುಜನ್ಮೆ ಅಂಕುರಿಷ್ಯತಿ, ಪುನಃ ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಶೇಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಮರುದಿನ ಅದು ಕಾಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಎದ್ದೆದ್ದು ಕಾಣಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಕುಜನ್ಮದಿಂದ, ಕುಕರ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪುನಃ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತವೆ. ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ದೇಹೇನ ಕುಕರ್ಮೆ ಧಾವತಿ ಸದಾ. ಆಶಾಪಾಶೇಣ ಸಂಬದ್ಧ ಜನ್ಮೇ ಸರೋದತಿ. We do mistake and encircle with rebirth frequently due to our own lust and greed. ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ದೇಹೇನ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಈ ದೇಹದಿಂದ ದೇಹವು ಪುನಃ ಕುಕರ್ಮ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಓಡುತ್ತದೆ. ಆಶಾಪಾಶೇಣ ಸಂಬದ್ಧ, ಆಸೆಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪಾಶದಿಂದ, ಯಮಪಾಶದಿಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಶಾಪಾಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಅಳುತ್ತೇವೆ. Frequently we do the mistake because of our own actions, our own lust, our own greed, etc. So we should be careful. ಕರ್ಮಬಂಧ ವಿನಾಶಾಯ ಜಪ ಧ್ಯಾನಂ ಸದಾ ಕುರು. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿನಾಶಾಂತೆ ಮುಕ್ತಿ ಚಿಂತಾ ಪ್ರವರ್ಧತಿ. If you are interested in liberation or salvation or mukti from reincarnation or rebirth, continuously chant, meditate seriously. ಕರ್ಮಬಂಧ ವಿನಾಶಾಯ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಜಪ ಮಾಡು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಓಂಕಾರವನ್ನಾದರೂ, ಶಿವನಾಮವನ್ನು, ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಸದಾ ಕುರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಪರಿಹಾರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜಪದಿಂದ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿನಾಶ ಅಂತೆ, ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳು, ಕೋಪಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿನಾಶ ಆದಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಚಿಂತ ಪ್ರವರ್ಧತಿ. ಆಗ ನ್ಯೂ ಡೋರ್ ಓಪನ್ಸ್, ಮುಕ್ತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬಂಧವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ,
ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಸಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜಪಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತ ಚೇತ ಮೂಲೆ ಮೌನಿ ಸ್ಥಿತಃ ಸದಾ ತದೇಕ ವಸ್ತು ಮನನಂ ಶಿವರಾಮೇತಿ ಮೋದತಿ. ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್ and silently watch an object and remember it for hours together. Then slowly concentration rises. ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು, ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು, ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿವ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಮರಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಅವನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಶ್ರೂಮ್ ಥರ, ಅಣಬೆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಚರ್ಚಾ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸತ್ ಚಿಂತನ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ ಶಿವರಾಮೇತಿ ತತ್ ಜಪಂ ತದಲಂ ಕಾಮ ವಿಶ್ರಾಂತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೋ ಭವದುರ್ಮತೆ. If you are interested in liberation from reincarnation, first of all, should get rid of lust and greed. It is enough. Till you have wants, you cannot get any kind of liberation. Till you have greed, until you have greed, you cannot expect, you cannot imagine the concept of mukti or rest in peace. ಸಚ್ಚಿಂತನ ಸದಾನಂದಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮರೆಯುತ್ತಾ ಶಿವ ಅಥವಾ ರಾಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತದಲಂ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಕಾಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇಕು 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 ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಆಸೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತದಲಂ, ಸಾಕು ಸಾಕು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಎಂದು ಸಾಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ, ಅಲಂ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಸಾಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ಸರ್ವದಾ ನೀತಿ ಬೋಧೇನ ಕಿಂ ಲಾಭಂ ಜನಮಾನಸೆ ತದಲಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟ ತ್ವಮೇಕೋ ಭವ ದುರ್ಮತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, you grow instead of preaching to the society, which is of no use. If you want to improve, by preaching to others you can't improve. If possible, you develop, you improve, you change your mentality as early as possible. ಸರ್ವದಾ ನೀತಿ ಬೋಧೇನ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನ ಯಾರು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಮಾಡು, ನಿಲ್ಲಿಸು, ಸತ್ಯಾತ್ಮನಾಗು, ಸಂತುಷ್ಟನಾಗು, ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗು, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಡು. ತ್ವಮೇಕೋ, ನೀನು ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗು ಸಾಕು. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ಭವ ದುರ್ಮತೆ, ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯೇ,
ಊರುದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗುವಂಥ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗು. ನೀನೊಬ್ಬನಾದರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಜನ್ಮಗಳೇ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಖವೂ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಯ ದುಃಖವೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ದುಃಖಾತ್ಮ ನೀತಿಬೋಧೇನ ಸಂಸ್ಕಾರೇಣ ಸಜೀವತಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ವಿನಾ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಚೋದತಿ. ಸಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ help for salvation or liberation, provided it should be channelized properly. Otherwise, it leads to committing suicide. ದುಃಖಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀತಿ ಬೋಧೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ನೀತಿ ಬೋಧೆಯೂ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದುಃಖ ಬಂದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ದೇವರಾಗುತ್ತದೆ. ಏಟು ಬೀಳದ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರೇಣ ಸಜೀವತಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ವಿನಾ ಬುದ್ಧಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಚೋದತಿ. ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬೋಣಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವ ಯಾವನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ದುಃಖಾತ್ಮ. ಆದರೆ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಹೆದರಬಾರದು. ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನೀತಿಬೋಧಂ ನ ಕುರ್ವೀತ ಕಾಮಕ್ರೋಧೇ ಸದಾವೃತಂ. ಮಾತ್ರಾರೋಪೇಣ ಧಾತವ್ಯಂ ಸರಸಾಂಬು ಸುಧಾಮೃತಂ. We are not supposed to teach ethics for those who are greedy, who are lust, etc. But we can teach to some persons slowly, like a tablet, for those who have suffered a lot in their life, because they can easily at least grasp your Niti Bodha. If they are enjoying their life, your Niti Bodha will be of no use. ನೀತಿ ಬೋಧ ನ ಕುರ್ವೀತ ಕಾಮಕ್ರೋಧೇ ಸದಾವೃತಂ. ಯಾರು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ, ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ, ಲಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಗರ್, ಈಗೋಟಿಸಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ನೀತಿ ಬೋಧೆಯೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾತ್ರಾರೂಪೇಣ ದಾತವ್ಯಂ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾದರೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಳೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀತಿ ಬೋಧೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರಸಾಂಬು, ತಿಳಿಯಾದ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಂತೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತದಂತೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ಕರ್ಮಂ ಕುರು ಸಂಭಾವ್ಯೆ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಂ. ವರ್ಜ್ಯಂ ತತ್ ಕುಗುರುರ್ನಾಮ ನಾಮಕರಣಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೀಚರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, who is not teaching the noble thoughts during the right time for the society. ಸತ್ಕರ್ಮಂ ಕುರು ಸಂಭಾವ್ಯೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು. ಸದ್ಧರ್ಮಂ ಪರಿಪಾಲನಂ. ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡದ ಗುರುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡಬಾರದು. ವರ್ಜ್ಯಂ ತತ್ ಕುಗುರುರ್ನಾಮ. ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಇವರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳೇ ಕೆಟ್ಟವರಾದರೆ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟೀತು. ಕಾಮಕ್ರೋಧಾಧಿಪತ್ಯೇಪಿ ಮುಕ್ತಿರಿಚ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿ ಮೋಹಮಾಯಾಧಿಕಾರೇಣ ದುರಂತಂ ಚಿಂತಮಾನಸಿ. It is the paradox that a man who is the embodiment of lust and greed is interested, he want of mukti or salvation. Kamakrodhadipatyepi, when you have maximum amount of lust, anger, cruelty, like a terrorist, what you want? Mukti. Mukti richati durmati. He want of that mukti with all his bad evils in his mind. ಮೋಹ ಮಾಯಾಧಿಕಾರೇಣ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಇದರ ದುರಂತ. ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೀತು ನಿನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ? ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಹುಟ್ಟುವುದು, ಸಾಯುವುದು, ಮಜಾ ಮಾಡುವುದು, ಆಹಾರಂ ಮೈಥುನಂ ನಿದ್ರಾ, ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿರುವಂಥವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ಲಿಬರೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ್ವೇಷನ್? ಸ್ಥೂಲ ಪಾಷಾಣ ಛಿನ್ನಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಕರ್ಮಬಂಧನೆ ತತ್ಸರ್ವಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷಿಯೇ ಲಘುನಾ ಮತಿಚೇತಸಾಂ. ಕಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ inside the cave for livelihood is of our own action in the previous birth. By watching this, all that you say that you are great, because comparatively when we compare them we will be very happy, because cutting a stone is not so easy job, that to inside the caves. It is all because of the sin of the previous action, previous life. Therefore, just to compare those lives and just you say that you are great. Otherwise, whatever the facilities you get, you are not happy. You say, I am poor, I am bad, something like that. But when you see this kind of desha suttu kosha odu, when you observe the people how they are living in the society, then your heart will be lightweight and you need not worry more. ಸ್ಥೂಲ ಪಾಷಾಣ ಚಿನ್ನಾನಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಅವರ ಜೀವನವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನಃ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತತ್ಸರ್ವಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸು, ತಿಳಿದುಕೋ. ಸಾಪೇಕ್ಷ್ಯ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡು. ಅವರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಯಾರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಯಾರದ್ದು ಸುಖ ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಘುನಾಮತಿ ಚೇತಸಾಂ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೋ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚಿಸು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಂತನು ಪ್ರಭು ಯಯಾತಿ ಪುತ್ರ ಯೌವನ ಮರ್ದಕ ಕೇವಲಂ ಯೋನಿದಾಹೇನ ಸ ನಾಶಯತಿ ಸತ್ಕುಲಂ. ಕಿಂಗ್ ಶಂತನು ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ and Yayati, King Yayati etc. are the killers of sons' youth. Their children's youth they have taken to enjoy their life, who have the maximum lust of Regina. ಶಂತನು ಪ್ರಭು ಯಯಾತಿ, ಶಂತನು ಭೀಷ್ಮನ ತಂದೆ, ಶಂತನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ತಂದೆ. ಶಂತನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆಯೇ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಯಯಾತಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಯೌವನವನ್ನೂ ಪಡೆದು ಮಗ ಮುದುಕನಾದ,
ಇವನು ಯುವಕನಾಗಿ ಪುತ್ರ ಯೌವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಕಾರಣ ಏನು? ಕೇವಲಂ ಯೋನಿದಾಹೇನ, ಒಂದು ಯೋನಿಗೋಸ್ಕರ ದಾಹದಿಂದ ಅವರೂ ಹಾಳಾದರು, ಅವರ ಕುಲವೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತುಪ್ಪದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ವಿವೇಕ ಶಂಕರಾನಂದ ಜನಾನಂದಾಯ ಚಿಂತಕ ಪರಂ ಕ್ರೋಧ ಮಧಾಂಧೇತು ಕೋಸ್ತತ್ರ ಪರಿಪಾಲನಂ. Who will follow the noble guidelines of Vivekananda, Shankaracharya, etc. when people have maximum lust and greed in their mind? ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಬಸವಣ್ಣವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮುಂತಾದ ಚಿಂತಕರು ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆದರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದಿದ್ರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೇನು ಮಾಡೋಣ? ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ್ಯ, ಈಗೋಟಿಸಮ್, ಜಲಸಿ, ಲಸ್ಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೋಧ ಮದಾಂಧದಿಂದ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರು? ಅಹಂಕಾರ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಜೀವಿಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ತಮ್ಮ ನೊಂದಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀತಿಬೋಧನಂ ಅವಶ್ಯಂ ದೇಶಕಾಲಾನುಸಾರಿಣಿ ಸಾಮಧಾನಾದಿದಂಡೇನ ದುಷ್ಟನಾಶೇನ ಸಜ್ಜನ. Bad people don't understand your ethics by your words. They want stick or sword. ನೀತಿ ಬೋಧನ ಅವಶ್ಯಂ. ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದೇಶ ಕಾಲವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮ, ದಾನ, ಭೇದ, ದಂಡ ಅನೇಕ ಚತುರೋಪಾಯಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟ ನಾಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸಜ್ಜನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನೀತಿ ಬೋಧೆಯು ಪ್ರಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸಜ್ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ದುಷ್ಟತ್ವ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಸಜ್ಜನರು ನೀತಿ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀತಿ ಬೋಧೆ ಒಂದೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧನ. ಇನ್ನು ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀತಿ ಬೋಧೆ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ, ಅವರ ಕರ್ಮಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, ಅವರ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನೆಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಹಿಂದೆ ಅಧಪತನವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.